నమస్కారం విక్టరీ మీడియా న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోతో పోలిస్తే మా ప్రభుత్వంలో అన్ని హామీలు నెరవేర్చాం. న్యూఢిల్లీ సదస్సులో ప్రధాని మోదీ. ఎన్నికల ప్రచారానికి సంబంధించి మా దగ్గర డబ్బులు లేవు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు. బీజేపీలో రోజు రోజుకి విలువలు దిగజారిపోతున్నాయి. ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల. ఎన్నికల వేళ రాజకీయ పార్టీలు నిబంధనలు పాటించాలి. విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్ రవిశంకర్. గత 4 సార్వత్రిక ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలను పోలిస్తే మా ప్రభుత్వం తమ ప్రకటించిన మేనిఫెస్టోను నెరవేర్చడంలో మెరుగ్గా ఉందని దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన సదస్సులో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ దిగువ జాతి ఉన్న సామాజిక సంక్షేమ పథకాలతో ఆర్థిక సంస్కరణలు సమతుల్యం చేయడంపై మోదీ ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తోందన్నారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలకు త్రాగునీరు, గృహ సదుపాయం, వైద్య బీమా, బ్యాంక్ ఖాతాలపై దృష్టి సారించామన్నారు. ఆర్థిక సంస్కరణలతో పాటు రామాలయాన్ని నిర్మించడం, ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేయడం వంటివి మద్దతును పెంచడంలో సహాయపడ్డాయని తెలిసింది. जीएसटी की वजह से लोगों के करीब साल भर में 45,000 करोड़ रुपया बचे हैं. बीते 10 वर्षों में होम लोन पर इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं. पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं. पीएम सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को मिल रहा है. साथियों, मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा सपना होता है बच्चे की अच्छी पढ़ाई. इस दिशा में भी पहले की सरकारों ने मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं का ध्यान नहीं रखा. आज हमारी सरकार देश में तेजी के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रही है. बीते 10 साल में हर दिन भारत में 2 नए कॉलेज बने. प्रतिदिन डेली 2 नए कॉलेज और हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी बनी है. देश में रिकॉर्ड संख्या में नए आईआईटी, आईआईएम्स और मेडिकल कॉलेज खुले हैं. 2014 तक देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन उनकी संख्या 10 साल में 700 तक पहुंच गई है. 2014 में पूरे देश में सिर्फ 50,000 एमबीबीएस सीट थी. आज देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है. मेडिकल में पीजी की सीटें भी 2 गुनी से ज्यादा हो चुकी है. सरकार ने स्थानीय भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जो निर्णय लिया है, उसका भी फायदा मध्यम वर्ग के बच्चों को मिला है. हमारे मिडिल क्लास परिवारों के हजारों करोड़ रुपए अपने बच्चों को बाहर किसी देश में पढ़ाने में खर्च हो जाते थे. ये पैसे बचे, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है. आज दुनिया के एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय यहां भारत आकर अपना अपना कैंपस खोलना शुरू किया है. फॉरेन यूनिवर्सिटीज की मदद के लिए सरकार ने नियमों में भी बदलाव किया है. साथियों, बीते 10 साल में जो नए सेक्टर खोले गए हैं, उन्होंने भी मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए आगे बढ़ने के नए रास्ते बनाए हैं. स्पेस सेक्टर हो, स्टार्टअप हो, ड्रोन और मैपिंग सेक्टर हो, इन सबको नौजवानों के लिए खोल दिया गया है. डिफेंस सेक्टर में ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో మా నేతలను ఎక్కడ పంపించలేకపోతున్నాం. విమాన ప్రయాణాలు పక్కన పెట్టాం. కనీసం రైతు టికెట్లు కొనడానికి కూడా తమ వద్ద డబ్బులు లేవని కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. కాంగ్రెస్ బ్యాంక్ ఖాతాల ఫ్రీజ్, ఎన్నికల బాండ్ల అంశాలపై ఆయన మాట్లాడుతూ తమ పార్టీని దెబ్బతీసేందుకు ప్రధాని మోదీ తీవ్ర చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. ఎన్నికల సమయంలో డబ్బులు లేకపోవడంతో సమాచారం ప్రచారం కూడా చేయలేకపోతున్నట్లు తెలిపారు. తమ పార్టీపై ప్రధాని మోదీ కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ పాల్పడుతున్నట్లు, నేరపూరిత శాఖకు చర్యకు పాల్పడుతున్నారన్నారు. మా బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేశారని ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ రోజుల్లో ఈ బ్యాంకు ఖాతాలు పనిచేయకుంటే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే అన్నారు. తాము ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. This issue affects not just the Indian National Congress. It impacts our democracy itself.
most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen, and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. The electoral bonds have benefited, as everyone knows, the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party, the Indian National Congress, are under a determined assault. This, we all believe, is unprecedented and undemocratic. Thank you. If any of you బీజేపీలో విలువలు దిగజారిపోతున్నాయని ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల అన్నారు. మన దేశానికి బీజేపీ పాలన మంచిది కాదని చెప్పారు. దేశంలో బీజేపీ ఉన్మాదాన్ని సృష్టిస్తోందన్నారు. మతాలను రెచ్చగొడుతూ కులాల మధ్య చొచ్చుపడుతూ స్వార్థ రాజకీయాలు చేస్తోందని విమర్శించారు. అన్ని వ్యవస్థలను భ్రష్టు పట్టించిన బీజేపీని అధికారంలో నుంచి తొలగించే సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పారు. విజయవాడలో ఇండియా కూటమిలో పార్టీల సమావేశం జరిగింది. సందర్భంగా షర్మిల మాట్లాడుతూ వ్యాఖ్యలు చేశారు. కార్యక్రమానికి జై భారత్ పార్టీ అధ్యక్షుడు సిబిఐ మాజీ జేడి లక్ష్మీనారాయణ కూడా హాజరయ్యారు. దేశ అభివృద్ధిలో బీజేపీ పాత్ర శూన్యమని షర్మిల అన్నారు. దేశాన్ని అంబానీ ఆదానీలు దోచిపెట్టారని విమర్శించారు. స్థానిక ప్రభుత్వాలు కూడా బీజేపీ మెప్పు కోసం పనిచేస్తున్నాయన్నారు. ఏపీలో గంగవరం పోర్టును ఆదానికి తక్కువ ధరకే కట్టబెట్టారని విమర్శించారు. విశాఖ స్టీల్ కూడా వీరికి కట్టబెట్టే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. ఇంతమంది మేధావుల మధ్య ఈరోజు నన్ను కూర్చోబెట్టారు. ఇది నాకు చాలా గర్వకారణం. నిజానికి నాకు అర్హత లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్మి ఈ పెద్ద బాధ్యతను నా మీద ఉంచింది. మనస్ఫూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసమైనా ఇక్కడ ఈ వేదిక మీద ఉన్న ఈ పెద్దలందరికీ మాటిస్తున్నా, మన దేశానికి బీజేపీ మంచిది కాదు అన్న విషయం ఇటీవల కాలంలోనే చాలా మందికి అర్థమవుతున్న విషయం. ఎందుకంటే బీజేపీ నియంతృత్వ పాలనలో, నీతి లేని పాలనలో విలువలు దారుణంగా దిగజారిపోతున్నాయి. ఇది సరికాదు. ఇది రానున్న తరాలకు సరికాదు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ సరికాదు. ఈరోజు మన దేశం ముందున్న అతిపెద్ద ఛాలెంజ్, ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొనే ఆయా రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులంతా ఖచ్చితంగా ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి నుంచి ముందస్తు అనుమతులు తీసుకోవాలని నగర పోలీస్ కమిషనర్ రవిశంకర్ అన్నారు. గురువారం విశాఖ కమిషనరేట్లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ, ప్రతి రాజకీయ పార్టీ నాయకులు సువిధ యాప్ ద్వారా అనుమతులు తీసుకోవాల్సి ఉందని, పోలీసులకు వచ్చిన అన్ని దరఖాస్తులను పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించిన తర్వాతనే తగిన అనుమతులు ఇస్తున్నారన్నారు. ఎన్నికల కమిషన్ ఆదేశాలను పాటిస్తూ ప్రతి ప్రాంతంలో క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేపడతామన్నారు. జిల్లాలో 728 లైసెన్స్డ్ వెపన్స్ ఉన్నాయి. అలా వచ్చిందండి లాస్ట్ టైం కూడా ఫేక్ కంప్లైంట్స్. 10 మంది ఓవియన్ అవుట్ ఆఫ్ యూ సస్పెక్ట్స్ అని ఇంకో కేటగిరీ ఉంది. అంటే ఈ ప్రాపర్టీ అఫెండర్స్, దొంగతనం చేసేవాళ్ళంటే అది 1314 ఉంటే 128 ఓవి ఉన్నారు. సో ఆల్ టుగెదర్ షెడ్యూల్ మొత్తం కలిపితే 2092 అంటే రౌడీజు, డీసీజు, కేడీజు అండ్ సస్పెక్ట్ టుగెదర్ 2092. దాంట్లో ఓవి 175. అవుట్ ఆఫ్ 2092
అవుట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండేవారు 175. అది కూడా లాస్ట్ కౌన్సిలింగ్ తర్వాత వీ హ్యావ్ టెస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ దిస్ 175. పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏదైతే డౌట్స్ ఉందో అవి అన్నీ కూడా కొన్ని విషయాల గురించి స్పష్టంగా చెప్పాలని అనుకున్నాము. సో దీంట్లో భాగంగా ఆల్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎవరైతే క్యాంపెయిన్ కానీ డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మీటింగ్ ఎనీథింగ్ దే వాంట్ టు డూ దే మస్ట్ టేక్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్. అందరూ అనుకుంటున్నారు పోలీస్ వాడే పర్మిషన్ ఇస్తారని. అది ఎట్లా అంటే మీరందరూ వాళ్ళ పొలిటికల్ పార్టీస్ అందరూ కూడా సువిధా యాప్ ద్వారా, సువిధా యాప్ పని చేయకపోతే రిటర్న్గా ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఆర్ఓ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి ఇవ్వాలి. రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఇన్ టర్న్ విల్ ఆస్క్ ఎన్ఓసి ఫ్రమ్ ద పోలీస్. ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దే విల్ వెరిఫై ఆల్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్. అదే టైంకి వేరే ఎవరైనా ర్యాలీకి పర్మిషన్ పెట్టి ఉన్నారా లేదా, ఆ ప్లేస్లో వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళ పార్టీ మధ్యలోనే వేరే డిసిడెంట్ గ్రూప్ అంటే ఫ్యాక్షన్ ఏమైనా ఉందా వాళ్ళ పార్టీలోనే, ఇట్లా ఇతర విషయాలన్నీ కూడా పరిగణలో తీసుకొని దెన్ దే విల్ గివ్ అ ఎన్ఓసి టు ది రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్, బ్యాక్ టు ద రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్. రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఈజ్ అ ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్. సో ఆయనకి పంపిస్తారు ఎన్ఓసి ఆర్ దాంట్లో కండిషన్స్ అన్నీ కూడా పెట్టేసి ప్రజాసేవకే తన జీవితాన్ని అంకితం చేసే దశాబ్దాలుగా నిరుపేదలకు సహాయ సహకారాలు అందజేస్తూ అందరివాడుగా గుర్తింపు పొందిన కురుపాం చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, జిల్లా కళింగ వైశ్య సంఘం అధ్యక్షులు, మాజీ జెడ్పీటీసీ, సామాజికవేత్త అయిన అందవరపు కోటేశ్వరరావుకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఆయన చేస్తున్న సేవలను గుర్తించి సెయింట్ ఫాల్స్ థియోలాజికల్ కాలేజ్ గౌరవ డాక్టరేట్ ను ప్రచారం చేసింది. గురువారం ఉదయం పాల్గొని విశాఖలోని పౌర గ్రంథాలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో అందవరపు కోటేశ్వరరావుకు గౌరవ డాక్టరేట్ ను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కాలేజ్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ కేవీఎన్ పాల్ మాట్లాడుతూ తన సొంత నిధులతో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మరెంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచిన వ్యక్తి అందవరపు కోటేశ్వరరావు అని చెప్పారు. ఆయన చేస్తున్న సేవలను గుర్తించి సెయింట్ పాల్స్ థియోలాజికల్ కాలేజ్ గౌరవ డాక్టరేట్ ను ప్రకటించిందన్నారు. ముఖ్యంగా కరోనా సమయంలో ఆయన తన ప్రాణాలను ప్రాణంగా పెట్టి మరి ప్రజలకు సేవ చేయడం కొనియాడదగ్గ విషయం అన్నారు. ఆయనతో కలిసి మొత్తం 25 మందికి గౌరవ డాక్టరేట్లను ప్రదానం చేయడం జరిగిందన్నారు. కోటేశ్వరరావు ఈరోజు ఈనాటి కార్యక్రమం ఇంతమంది మధ్యలో నాకు డైరెక్టర్గా వచ్చినందుకు, వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసినందుకు విశాఖ వారి అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. ప్రియమైన మీడియా మిత్రులందరికీ 18th కాన్వొకేషన్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు. మేము గుడ్ సర్వీస్ను గుర్తించి ఎంతోమందికి డాక్టరేట్లు ఇచ్చాము. అలాగే మా కాలేజీలో చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బీటీహెచ్, ఎంటీహెచ్ కోర్సులు చదివిన వాళ్ళకి డిగ్రీలు ఇచ్చాం. అలాగే మరి మా ప్రియ మిత్రుడు కోటేశ్వరరావు గారు అనేక మంచి పనులు చేస్తున్నారు. అలాగే దిలీప్ గారు మరి మా థియోలాజికల్ తరపు నుంచి కూడా అనేక మందికి గుడ్ సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళని గుర్తించి మేము డాక్టరేట్లు ఇవ్వటం జరిగింది. మరి మాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా హృదయపూర్వక వందనాలు. వచ్చిన మీడియా మిత్రులకు ప్రత్యేకంగా వందనాలు. ఈవేళ ఒక 20 మెంబర్స్కి అంటే డాక్టరేట్స్ మట్టికి మినిమం ఒక 4-5 మెంబర్స్కి ఇచ్చాము. మిగతా అన్ని కూడా మా థియోలాజికల్ కోర్సులు వాళ్ళకి ఇచ్చాము. ఈ 5గురికి కూడా మంచి సర్వీస్ చేసే వారిని గుర్తించి మేము ఇచ్చాము. అందులో మరి డాక్టర్ కోటేశ్వరరావు గారు ఎంతో గుడ్ సర్వీస్ చేస్తున్నారు. మరి పార్వతీపురంలో కాకుండా విజయనగరంలో అనేక చోట్ల మరి ఎన్నో మంచి పనులు చేశారు, వారిని గుర్తించాము. అలాగే ఈ దినమున మరి ఈ జనం చూస్తే మాకు ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంది, ఉత్సాహంగా ఉంది. అమ్మో, చూడటానికి మనిషి చిన్నగా ఉన్నారు కానీ పనులు చాలా పెద్దగా ఉన్నాయని మేము గ్రహించాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. విశాఖలోని నోవోటల్ హోటల్లో 2 రోజుల పాటు హై లైఫ్ పేరుతో ఫ్యాషన్ ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది. ఈ ఎగ్జిబిషన్ కు విశాఖ ప్రజల నుండి అనూహ్య స్పందన లభిస్తుంది. సందర్భంగా ఎగ్జిబిషన్ నిర్వాహకులు మీడియాతో మాట్లాడారు. దేశంలోనే ఎంతో ప్రఖ్యాతిగాంచిన ప్రముఖ బంగారు, వజ్ర, వస్త్ర దుకాణాల యాజమాన్లు ఎగ్జిబిషన్ లో పాల్గొన్నారని తెలిపారు. కొనుగోలుదారులకి ఎగ్జిబిషన్ లో అత్యంత నాణ్యమైన అధునాతన డిజైన్ల ఆభరణాలు, వస్త్రాలు లభిస్తాయన్నారు. తమ ఎగ్జిబిషన్ కు ప్రజలు విశేష ఆదరణ చూపడం పట్ల కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. వినియోగదారులకు నాణ్యమైన ఆభరణాలు, వస్త్రాలు, ఇతర వస్తువులను అందజేయడంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులకు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అనంతరం
సనారా చందు ఆర్ట్స్ మూవీస్ ప్రతినిధులు గంట చంద్రశేఖర్, సనారా వంశీసులు ఎన్టీఆర్ జ్ఞాపికను కోటేశ్వరరావుకు బహుకరించారు. కార్యక్రమంలో డాక్టర్ ఎస్ఎన్ మాసా సింగ్ జీ, జయదాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. And I am representing Vivan Creations. We are from Delhi based brand, and we deal with all the cotton suits right here. Everything stitched in pure cotton we make, and we have like a lot of designs, more than 100 designs in only one shade, which is the ivory shade, white. So everyone who is looking for light summer collection can definitely visit this 2-day exhibition here and check out our collection. We are going on, we have a lot of Holi and Ramzani, the offers going on, festive offers for everyone. So they get all of them in affordable prices. Suits, they get it in affordable prices. So whoever is willing to look for ready-made quick pick outfits, they can definitely come and check our collections here. And also my Instagram handle is Vivan Creations Official. If somebody wants to pick it online, they can buy it online also. High Life exhibition has been the major source of retailing for us. Like we only exhibit majorly in High Life exhibition all the cities, more than like 12 plus cities here in India, and also international. So it's always been so good. The response is amazing, always, never disappointing. Today and tomorrow the location is grand and the arrangement is amazing, just like always, and we're looking forward to have an amazing audience around us, just like everyone else, and all the time how we meet the audience. This time also we expect a good crowd. Hi, my name is Neha. My brand name is The Creative Hub. We are selling Indo-Western products. They all are Indo-Western style of products are there. Like a casual use, you can wear anytime, both side pockets comfortably. You can carry all the time. Pure cotton, 110%. You can use boy casually. And if you go kitty parties, friend circle, that time also you can. విశాఖ తూర్పు గోదావరి గతంలో విజయం వన్ సైడ్ మాత్రమే ఉండేదని, ఎన్నికల్లో ఆ పరిస్థితి మారుతుందని తూర్పు నియోజకవర్గంలోని ఓటరు తమ అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గురువారం నియోజకవర్గ పరిధిలో జాలరిపేటలో అభ్యర్థుల విషయంపై విక్టరీ మీడియాకు పలు అంశాలపై సర్వే చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా పలువురు ఓటర్లు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వంలో ఎన్ని వర్గాలకు ఎంతో మేలు జరిగిందని, వాటిని చూసేటట్టు చేస్తామని, గతం కంటే ఈసారి గెలుపు అంత ఈజీ కాదన్నారు. ఏపీలో ఎలక్షన్స్ వేడి మొదలైంది. ఈ ఎన్నికల కోడ్ ఎప్పుడైతే వెలువడిందో అప్పటి నుంచి కూడా ఎటువైపు చూద్దాం, ఏ పార్టీని గెలిపిద్దాం అన్న కోణాల్లో ప్రజలు చర్చలు మొదలెట్టారు. మరి ఇలాంటి తరుణంలోనూ ప్రాంతాల వారీగా మనం వెళ్దాం. ముఖ్యంగా విశాఖలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లోని సర్వే ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం ఏ ప్రాంతాల్లోనూ ఏ పార్టీకి ఎంత మొగ్గుందో, ప్రజలు ఏ పార్టీ రావాలని, ఎవరిని సీఎంగా చూడాలని అనుకుంటున్నారో వారి మాటలోనే తెలుసుకుందాం రండి. వై హనుమంతరావు అండి. ఎలా ఉంది ఇక్కడ రాజకీయం మొత్తం? రాజకీయం ఏమీ లేదండి, ఎవరికి దాని మీద సరైన అవగాహన లేదు, మొత్తం ఓట్లు నోట్లు అంతే. తూర్పు నియోజకవర్గం గురించి మాట్లాడాలంటే ఈ సీటు కీలకం. ఇక్కడ పోటీ చేసిన వాళ్ళకి అంటే అదే తాడుపేడ అన్నట్టు తేలిపోద్ది. మరి ఆ గెలుపుగా అయితే ఈసారి ఇక్కడ ఎంపీగా ఉన్న అతను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారు వైసీపీ నుంచి. వెలపూడి గారు మరోసారి ఇక్కడ పోటీ చేస్తున్నారు. ఈసారి ఎటువైపు ఉంటుందని ఒక అవకాశం ఇట్టిస్తారని. ఈసారి మాత్రం ఇది వరకు అయితే ఏకపక్షంగా ఉండేదండి, ఈసారి మాత్రం మంచి పోటీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎంబీవీ గారు అందరికీ అందుబాటులోనే ఉంటున్నారు, వెలగపూడి గారు కూడా అంతకుముందు నుండి అందరికీ అందుబాటులోనే ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి కాస్త టగ్ ఆఫ్ వార్ అనేది ఉంటుంది. ప్లస్ దట్టి తీసుకొచ్చి ఇటువైపు ఈ జాలరిపేట ఒకటి, ఈ పక్కన ఎండార్ జాల. విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ లోకి ఊబర్ వాహనాలకు ఇవ్వకుండా ఆటోలకు సైతం అనుమతులు ఇవ్వాలని విశాఖ ఆటో రిక్షా కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి కె సత్యనారాయణ డిమాండ్ చేశారు. గురువారం జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద విశాఖ ఆటో కార్మిక సంఘం సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో ఊబర్ యాప్లలో తిరుగుతున్న ఆటో కార్మికుల సమస్యను ఉపసంహరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తక్షణం ఆటో కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరారు. ఎయిర్పోర్ట్ లో ఆటోలు పికప్ పాయింట్ సపరేట్ గా కల్పించాలి. ఆటో కార్మికుల ఐక్యత. యాజమాన్యం దిగువచ్చి మా సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి. ఓబర్ కార్మికుల ఐక్యత పెంచాలి.
రాబోయే రోజుల్లో ఎన్నికలకు ప్రజలను సిద్ధం చేయాలని ఉత్తరాంధ్ర వైసీపీ సమన్వయకర్త వైవి సుబ్బారెడ్డి కోరారు. గురువారం విశాఖలోని ఎండాడ వైసీపీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ పార్టీ తరపున ఇప్పటికే అభ్యర్థులను కూడా ప్రకటించామని మే 13 వరకు ప్రచారంలో ఎలా నిర్వహించాలని కార్పొరేటర్కు ఆదేశాలు ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ను తెప్పించామని గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం మళ్లీ నిర్వహించాలని నిర్ణయించామన్నారు. 2014 ఎన్నికల్లో బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన ఎన్ని హామీలు ఇచ్చినా ఎలా మోసం చేశారో అందరికీ తెలుసన్నారు. వాళ్ళకు పొరపాటున అధికారం మళ్లీ వస్తే ప్రజలు మోసపోతారన్నారు. వాళ్ళకు ఓటు అడిగే హక్కు లేదు, మోడీని దింపారన్నారు. సో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఏంటంటే ఈ జిమ్మిక్లు మీడియా ఇదంతా చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా కాపలా కలుసుకోవాలి మన ఓట్ బ్యాంక్ని. అట్ ద సేమ్ టైం సార్ చెప్పినట్టు ఇచ్చారంటే దీంట్లో మాతో సహా ఎలక్షన్ కూడా కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఇంకేమి ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసినాక ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఏ విధంగా రాబోయే రోజుల్లో మనం ఎలక్షన్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఒరిజినల్గా అయితే మనం లాస్ట్ 2019లో ఏప్రిల్లోనే ఎలక్షన్ ఫస్ట్ ఫేజ్లోనే ఎలక్షన్ జరిగినాయి కాబట్టి ముందుగానే మనం అనుకున్న దీని ప్రకారం ఈసారి కూడా అట్లానే జరుగుతాయి అనుకొని మేము అన్ని అభ్యర్థుల్ని అంతా డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. మీకు అందరికి కూడా తెలుసు. కాకపోతే ఇది మనకి 4th ఫేజ్లో పెట్టడం వల్ల మే 13వ తారీఖు వరకు ప్రచారాన్ని కంటిన్యూ చేయడానికి కోసం ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలని 34 ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న 34 నియోజకవర్గాల ఇన్ఛార్జీలతో, అదేవిధంగా విశాఖపట్నం నగరంలో ఉన్న కార్పొరేటర్లతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకొని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో కొన్ని ఐడెంటిఫైడ్ ఏరియాస్లో గడప గడపకి కార్పొరేట్ మళ్ళీ టేకప్ చేయాలని, కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కడెక్కడైతే తిరగకుండా ఉన్నాయో అవి కూడా గ్రౌండ్ రిపోర్ట్స్ తెప్పించి వాటిల్లో కూడా మళ్ళా ఏదైనా సరే మొత్తం అన్ని నియోజకవర్గాల్లో మళ్ళా గడప గడపకి కార్యక్రమం ద్వారా ఇప్పుడు గడప గడపకి చేసిన దానికి పోయిన సంవత్సరం కిందట గడప గడపకి చేసిన దానికి వ్యత్యాసం ఏంటి అంటే అప్పుడు 4 సంవత్సరాల్లో ఆ కుటుంబాలకు జరిగిన మేళ్ళు, ఆ ప్రాంతంలో జరిగిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో 5 సంవత్సరాల్లో మనం ఏ విధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశాము, ఏ విధంగా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేశాము అనేది పూర్తి స్థాయి ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉంది. కాబట్టి అవి కూడా ప్రతి కుటుంబానికి ఇచ్చి ప్రతి సచివాలయ పరిధిలో కూడా ఏ విధంగా ప్రచారం చేయాలనే దానికి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా పార్టీ అధ్యక్షులు కొన్ని సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. గత 2 రోజుల కిందట విజయవాడలో జరిపిన సమావేశంలో అవన్నీ కూడా ఈరోజు ఇన్ఛార్జీలకి, పార్లమెంట్ అభ్యర్థులకి, అసెంబ్లీ. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోతో పోలిస్తే మా ప్రభుత్వంలో అన్ని హామీలు నెరవేర్చాం. న్యూఢిల్లీ సదస్సులో ప్రధాని మోదీ. ఎన్నికల ప్రచారానికి సంబంధించి మా దగ్గర డబ్బులు లేవు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు. బీజేపీలో రోజు రోజుకి విలువలు దిగజారిపోతున్నాయి. ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల. ఎన్నికల వేళ రాజకీయ పార్టీలు నిబంధనలు పాటించాలి. విశాఖ పోలీస్ కమిషనర్ రవిశంకర్. ఇవి బులెటిన్లోని అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.